Good morning, students. Up to yesterday, we have completed our all functions, their graphs, how to obtain their domain, what is the domains, what is the graph કેવો આવશે, બરાબર છે, રેન્જ, આ બધાની વાત કરી. હવે ક્વેશ્ચન્સ આપણે જોઈએ છે તો ક્વેશ્ચન્સના ઘણા બધા ક્વેશ્ચન્સ થઈ ગયા છે. ઓલમોસ્ટ આ ચેપ્ટરના 80% ક્વેશ્ચન કમ્પ્લીટેડ છે. તો આજના લેક્ચર્સમાં આપણે ખાલી એક્ઝામ્પલ્સ જ જોઈશું, કોઈ થિયરી જોઈશું નહીં, બટ આ એક્ઝામ્પલ્સમાં કંઈક એવું નવું શીખીશું જે આપણા માટે બહુ યુઝફુલ હશે. ક્લિયર? જો બાળકો તમે આપણી આ નોલેજ હાઈસ્કૂલ આણંદની ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ હજુ સુધી ના કરી હોય તો એક રિક્વેસ્ટ છે કે ફટાફટ તમારી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દો, જેથી તમને નવી નોટિફિકેશન તરત મળી જાય. કોઈ વિડિયો અપલોડ થશે તો તમને નોટિફિકેશન તરત મળી જશે. ઓકે, ચલો જોઈએ. હવે ક્વેશ્ચન ઇઝ એક્સરસાઇઝ 2 ક્વેશ્ચન નંબર 7. બરાબર, લાસ્ટ એક્સરસાઇઝ નો ક્વેશ્ચન 7 છે. let f and g, જો f, g, that means f અને g બંને માટે આ કોમન. ઓકે, defined from r to r be defined respectively by f of x is equals to, chalo first f of x equals to x plus 1 and g of x equals to 2x minus 3. Then find f plus g, f minus g and f by g. આમે વધારાનું મેં લખ્યું છે, બુકમાં કયો નથી. આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરી દઈશું, ફાઇન્ડ આઉટ કરી દઈશું. ઓકે, નાઉ હિયર f is defined as, ચલો f is defined from r to r. f of x is equals to x plus 1. Next, g from r to r, g of x which is equals to 2x minus 3. Now we know that for obtain f plus g, f minus g, f into g or f by g, we have to take the domain of that function which is the intersection of domain of f and g. તમારા f અને g ના intersection ને ડોમેન કન્સિડર કરવો પડશે. તો જોઈ લો, f નો ડોમેન is r, the domain of g is also r, therefore the intersection of domain of f and domain of g which is r થશે. ઓકે, which is equals to r. તો તમારે હવે ફંક્શન ડિફાઇન કરવાનું છે. now we want f plus g. what is the domain of f plus g? the domain is r, codomain r, and formula of function means f plus g of x, f plus g of x. ધ્યાન રાખજો, લખવાની મેથડ આ જ રહેશે. બરાબર છે, જ્યાં બ્રેકેટ છે ત્યાં બ્રેકેટ આવશે, બધું જ ક્લિયર છે. ઓકે, which is equals to f of x plus g of x. Okay, see here, what is f of x? X plus 1. And what is g of x? 2x minus 3. Now put the values of f of x and g of x. We are getting 3x minus 2 here. Therefore, which is equals to 3x minus 2. This is the formula of function for f plus g of x. Clear? Now, f minus g. So for f minus g, what is the domain? The domain is r, the codomain is r, and the formula of function f minus g of x which is equals to f of x minus g of x. Okay, f of x minus g of x. So what is f of x? f of x is x plus 1 minus g of x, 2x minus 3. Simplify this one, we are getting x plus 1 minus 2x plus 3. x minus 2x minus x plus 4. Therefore, answer is minus x plus 4. This is the formula of function for f minus g of x. Okay. Next, for f into g. So f into g, the function is defined as f into z from r to r. Domain does r, codomain r. Now f into g of x
formula function is defined like f of x into g of x. Separate તમારે multiplication. So what is f of x? F of x is x plus 1. What is g of x? 2x minus 3. ચલો આને મલ્ટીપ્લાય કરીને જે આન્સર આવે એ ફાઇનલ આન્સર લખીએ આપણે. Therefore we are getting f into g of x which is equals to, શું થશે? x into 2x means 2x square. Answer is 2x square minus 3x plus 2x. minus 3x plus 2x એટલે minus x હું ડાયરેક્ટ x સ્ટેપ લખું છું. તમે કેલ્ક્યુલેટ કરવું હોય તો કરી લેજો. એટલે થઈ જશે minus 3x plus 2x minus x અને minus 3. તો આ રીતે તમને f into g of x મળી જશે. ઓકે, નેક્સ્ટ f by g. આમાં ધ્યાન રાખવાનું છે. એનો ડોમેઇન સિલેક્ટ કરવામાં બહુ જ ધ્યાન રાખવાનું. ઓકે, તો કયું ફંક્શન આપણે ઓબ્ટેન કરવા જઈ રહ્યા છે હવે? f by g. ચલો તો એનો ડોમેઇન ડિસાઈડ કરવામાં ધ્યાન રાખવાનું. ચલો તમારું નીચે ડિનોમિનેટરમાં કયું ફંક્શન છે? g of x. ચલો તો g of x equals to 0 કન્સિડર કરો અને એવા x સબટ્રેક્ટ કરી દો જેની માટે g of x 0 થતો. એટલે g of x આપણે 0 કન્સિડર કરો. what is g of x? here g of x is 2x minus 3 which is equals to 0. therefore x is equals to 3/2. એટલે તમારા ડોમેઇનમાં 3/2 નહીં લેવાય because function is not defined for x is equals to 3/2. 3/2 માટે ફંક્શન ડિફાઇન નથી. ચલો તો f by g એમાં r minus 3/2 is your domain. તમારો ડોમેઇન શું થશે? r minus 3/2 2r. okay, now formula function f by g of x which is equals to f of x divided by g of x. here f of x is equals to x plus 1 divided by g of x which is equals to 2x minus 3. therefore this function is defined like this: x plus 1 upon 2x minus 3. this is rational function. you know, polynomial divided by polynomial rational function છે. એના ડોમેઇનમાં ખાસ ધ્યાન રાખવાનું ડિનોમિનેટર 0 ના હોવો જોઈએ. તે 0 થતો હોય એલિમેન્ટ્સ ડોમેઇનમાંથી સબટ્રેક્ટ કરી દેવાનું. ઓકે, તો થઈ ગયો. આ રીતે આપણે f by g of x ઓબ્ટેન કરી શકીએ. અને એમાં જ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું જે કન્ડિશન મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એ r minus x such that g of x equals to 0. now the next question, exercise 2 question number 1. quite easy છે. લોજિક્સ થી જ આન્સર આપવાનો છે. બહુ કેલ્ક્યુલેશન્સ ની જરૂર નથી. the relation f નું નામ f આપ્યું છે. defined by f of x is equals to x square. બે કેસ આપે છે, એક x square અને બીજું છે 3x. બટ બંનેમાં કન્ડિશન છે. જો x square ક્યારે લેવાનું? when 0 less than equals to x less than equals to 3. એટલે કે 0 કાં તો 3 અને એની વચ્ચે જેટલા બી રિયલ નંબર્સ છે in between them એની માટે તમારે x square ફંક્શન રિલેશન નું ફોર્મ્યુલા લેવાનું. same with 3x when 3 less than equals to x less than equals to 10. second function g is defined by the function ને relation જ લખ્યું છે. જો the relation g defined by g of x is equals to x square when 0 less than equals to x less than equals to 2. 3x when 2 less than equals to x less than equals to 10. show that તમારે પ્રૂવ કરવાનું છે f is a function. આ રિલેશન ફંક્શન છે and g is not a function. એટલે આ રિલેશન ફંક્શન નથી એવું આપણે પ્રૂવ કરવાનું છે. હવે કોઈ બી રિલેશન ફંક્શન ક્યારે કહેવાય? તો આપણને ખબર છે કે all the elements of domain are connected to the one and only one element of codomain. ડોમેઇનના બધા જ એલિમેન્ટ્સ કનેક્ટેડ એ બી કેવા? સિંગલ પર્સન જોડે જ કનેક્ટેડ હોવા જોઈએ. આ આપણને ખ્યાલ છે. બરાબર છે? તો એ લોજિકનો જ આપણે યુઝ કરીને આપણે જોઈ લઈએ કે this relation is a function or not, same way this is a function or not. બરાબર? સારું, જોઈએ હવે f of x ની વાત કરીએ. ફર્સ્ટ રિલેશન
0 લેસ ધેન ઇક્વલ્સ ટુ x લેસ ધેન ઇક્વલ્સ ટુ 3. હવે 0 થી લઈને 3 સુધીની કોઈ બી રિયલ વેલ્યુઝ માટે વાત કરો. એની રિયલ વેલ્યુઝ એનો જે સ્ક્વેર છે એ સિંગલ એક જ સ્ક્વેર આવશે ને. સપોઝ 1 નો સ્ક્વેર તો 1 જ આવશે. કે 1 નો સ્ક્વેર 1 અને બીજો કોઈ નંબર ના આવે ને. 2 નો સ્ક્વેર સ્ક્વેર ઓફ 2 4 એક સિંગલ આન્સર આવશે. ઓકે, તો તમે શું કહી શકશો કે for 0 less than equals to x less than equals to 3 x square has only one image. એની એક જ ઇમેજ છે. બરાબર? તો 0 થી લઈને 3 સુધીના જેટલા બી રિયલ નંબર છે એમાં તમારી x સ્ક્વેર ની ઇમેજ કેટલી હોય? ઓલવેઝ એક જ ઇમેજ હોય ને. થોડી 10 ઇમેજ તો થવાની નથી. સ્ક્વેર છે એટલે એક જ તમને નંબર મળશે. ક્લિયર? ઓકે, તો અહીંયા સ્ટેટમેન્ટ ના ફોર્મમાં આપણે લખવું તો પડશે. તો લખી દઈએ for every x belongs to 0 to 3. જો મેં ઇન્ટરવલ ના ફોર્મમાં લખ્યું, એવું જરૂર નથી કે ઇનઇક્વાલિટી ના ફોર્મમાં જ લખવું જોઈએ. મેં ગમે તે ફોર્મમાં લખી શકું. for every x belongs to 0 to 3. 0 લઈએ, 3 લઈએ, અથવા એની વચ્ચેના જેટલા બી રિયલ નંબર્સ લઈએ, બધાની વાત કરી છે મેં ત્યારે. for every x, આનો મતલબ થાય for every x, every મતલબ ઓકે, every x belongs to 0 to 3 f of x equals to x square. તમારું f of x શું થાય? x square થાય. આની કન્ડિશન માટે f of x શું થાય? x square has unique લખું છું વર્ડ. બરાબર? unique image or one and only one image. એક જ ઇમેજ મળે છે. બરાબર છે? for every x belongs to 0 to 3 f of x equals to x square has unique image. એટલે એક જ ઇમેજ મળે છે, એક જ વેલ્યુ મળે છે. બરાબર? એટલે આટલા કેસ માટે તમારું f of x જે બી રિલેશન છે એ આ કેસ માટે તો ફંક્શન કહેવાય. બટ હજુ આપણે તો બધો પૂરેપૂરો કેસ જોવો પડશે. હવે આની વાત કરીએ for 3 to 10. ચલો 3 to 10 માટે ચેક કરીએ. તો for every x belongs to 3 to 10. હવે વાત બહુ મોટી ઇમ્પોર્ટન્ટ અહીંયા છે. જોઈ લો, આ 3 અહીંયા બી છે એટલે 3 માટે ફંક્શન x2 બી કન્સિડરેશન પર લેવું પડે અને 3 માટે 3x બી ફંક્શન છે એટલે 3 આગળ બે ફંક્શન્સ. તો મેઈન ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત અહીંયા છે કે 3 ને આપણે આમાં લેતા નથી અને આમાં બી નહીં લઈએ. કેમ? 3 નું વાત છે ને અલગથી ડિસ્કશન કરી, કારણ કે એ જ તકલીફ વાળી કેસ છે. જોઈ લો, આ બંને એની માટે પોસિબલ છે એટલે હું 3 ને આમાંય નહીં લેતો અને આમાંય નહીં. એનું કેલ્ક્યુલેશન અલગથી સમજવાનો ટ્રાય કરીએ. એટલે હું છે ને અહીં ઓપન ઇન્ટરવલ કરતો છું. ધ્યાન રાખજો. જોજો મેં કેમ ઓપન ઇન્ટરવલ કર્યો? રીઝન ક્લિયર? સારું. તો 3 to 10 f of x શું થશે? 3x. હવે તમે કોઈ બી 3 to 10 ની વચ્ચેનો કોઈ બી રિયલ નંબર્સ પુટ કરો અને f of x ની વેલ્યુ ઓબ્ટેન કરો તો એક સિંગલ જ આવશે. સપોઝ 5 પુટ કરો તો 5 3 જા 15 આવશે. 5.1 તો 5 3 જા 15 એટલે 15.3 આવશે. બરાબર? તો એ રીતે તમને વેલ્યુઝ મળશે, પણ એક સિંગલ વેલ્યુ જ મળશે. એકની સામે એક જ વેલ્યુ મળશે. ઓકે, તમે ઇનપુટમાં એક નાખ્યો છે તો એની સામે સિંગલ એક જ વેલ્યુ મળશે. તો has unique image. આની બી યુનિક ઇમેજ આવશે ભાઈ. ઓકે, ચલો હવે વાત રહી જે આપણો મેઈન ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે 3 માટે. બરાબર? તો for 3 for x equals to 3 ડિસ્કસ કરવા જઈ રહ્યા છે. ચલો x equals to 3. પહેલા કેસમાં x equals to 3 માટે આ ફંક્શન બી પોસિબલ છે, આ બી પોસિબલ છે. ચલો તો આ બંનેનો ફોર્મ્યુલા જોઈ લઈએ. when f of x is equals to x square તો એની માટે વેલ્યુ ઓબ્ટેન કરો f of 3. ચલો x equals to 3 પુટ કરો. therefore we are getting 9 here. જોઈ લો, f of 3 એટલે 3 સ્ક્વેર આન્સર 9. x ને રિપ્લેસ કરી દેવાનો 3 થી જે બી હોય એનો. બરાબર? સેમ વે f of x equals to 3x બી થાય. x સ્ક્વેર થાય એટલે 3x બી માટે પોસિબલ છે 3 માટે. એટલે 3x માટે જોઈ લઈએ f of x 3 નો આન્સર. what is the value of f of 3? f of 3 equals to ચલો x ની જગ્યાએ 3 મૂકો. that means 3 into x means 3. 3 3 9. તો
અહીંયા બી 3 ની ઇમેજ એક જ મળે છે. ઓકે, here image of 3 is 9 only. એક જ ઇમેજ છે. ઓકે, therefore we can say that f of x is a function. f of x તમારું ફંક્શન તરીકે વર્ક કરે છે. આ તો f નામ આપેલું છે, રિલેશન નું નામ શું આપ્યું છે? f. તો f is a function. f તમારું ફંક્શન તરીકે વર્ક કરે છે. ઓકે, now we are going to discuss for g of x. હવે g of x માટે ડિસ્કસ કરીએ. જોઈ લો 0 less than x less than equals to 2 માટે x2 છે. આમાં તકલીફ શું છે? 2 અહીંયા બી છે, અહીંયા બી છે. એટલે 2 નો કેસ આપણે અલગ લઈ લઈએ, બાકીમાં લખી દઈએ. જોઈ લઈએ શું છે? for every x belongs to 0 include કરો and 2 ને not include means open interval. For every x belongs to 0 to 2, f of x is equals to, so the x square has unique image. હમણાં ડિસ્કસ કરી ભાઈ 0 to 2 માટે x square ની યુનિક ઇમેजेस મળે ભાઈ. same way for every x belongs to 2 to 10, ચલો 10 ઇન્ક્લુડ કરવાના છે. ઓકે, f of x શું થાય કેસમાં? f of x નહીં, g of x આવશે. ઓકે, નામ શું છે? g of x. તો g of x which is equals to g of x શું છે? 3x, અને એ 3x has unique solution or unique image. એનો યુનિક ઇમેજ હશે, એક જ ઇમેજ મળશે ને ભાઈ. આટલા કેસ માટે કોઈ બી તમે રિયલ નંબર્સ ને અહીંયા g of x માં પુટ કરો તો એની એક જ વેલ્યુ મળશે, બીજી કોઈ વેલ્યુ નહીં મળે. ચાલો ક્લિયર આટલું? હવે વાત કરીએ 2 આગળ. ઓકે, તો for x equals to 2, મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ આ જ છે. for x equals to 3 આ કેસમાં, અને આ કેસમાં for x equals to 2. ચલો g of x બરાબર, g of x. તો પેલું g of x ડિસાઈડ કરો. what is the g of x for x equals to 2? તો બે છે, તો બંને કેસનું ડિસ્કશન કરીએ. for first g of x equals to x square. what is the value of g of 2? x equals to 2 put કરો. therefore we are getting g of 2 equals to 4 here. તમને શું મળશે? 4 વેલ્યુ મળશે. same way g of x equals to 3x. બીજો કેસ શું છે? for 2 g of x equals to 3x. therefore we are getting g of 2 which is equals to g of 2x equals to 2. 3 into 2 which is equals to 6. જોઈ લો 2 ની બે ઇમેજીસ આવી. જોઈ લો 4 and 6. here 2 has two images like 4 and 6. તમને બે ઇમેજીસ મળી. therefore g is not a function. તો g ને શું કહેવાય? ફંક્શન નહીં કહેવાય, એને રિલેશન કહેવાય, પણ ફંક્શન નહીં કહેવાય. તો ખાસ આ વસ્તુ બહુ ધ્યાન રાખવા જેવી છે. ક્લિયર? f of x માટે f તમારું ફંક્શન થઈ ગયું, બીકોઝ તમારા 0 થી લઈને 10 સુધીના કોઈ બી રિયલ નંબર્સની વાત કરો, 0 અને 10 ઇન્ક્લુડ કરીને, તો બી તમારી f ની વેલ્યુ એક જ મળે છે. એટલે ફિક્સ તમને એક જ ઇમેજ મળે છે. અને g માટે તમારે આટલા કેસમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, પણ જ્યારે 2 આગળ ચેક કરવા જાવ છો એટલે તમને બે ઇમેજીસ મળશે. ભલે ગમે તે એક એલિમેન્ટની બે ઇમેજ મળી તો આખું રિલેશન ફંક્શન તો કહેવાય નહીં. ક્લિયર? આ રીતે ચેક કરવાનું છે ફંક્શન કે રિલેશન છે કે નહીં. ક્લિયર? Now we are going to discuss some questions related to domain and range. Question is exercise 2, question number 4. Find the domain and range of the real function f defined by f of x is equals to under root x minus 1. હવે ધ્યાન રાખજો, જ્યારે બી ડોમેન ઓબ્ટેન કરવાનો હોય, when we want to obtain the domain, then we have to find the set of values of x જેની માટે તમારું ફંક્શન ડિફાઇન થવું જોઈએ, for which the function is defined. ઓકે, તમારે x ની વેલ્યુઝનો સેટ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો
And for obtaining the range, we have to obtain the values, set of values of y. Y ની values નો set obtain કરવાનો. એટલે કે f of x ની values obtain કરવાની. એને કહેવાય range. આટલું ધ્યાનમાં રાખજો, બાકી બધું જ દિમાગથી કેલ્ક્યુલેટ થઈ જશે. ચલો હવે વાત આવી ફંક્શન આપણું છે √x - 1. તો ખાસ બે વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની છે. જ્યારે ડિનોમિનેટર ફોર્મમાં એટલે કે રેશનલ ફંક્શન્સના ફોર્મમાં કોઈ બી ફંક્શન્સ આપ્યું હોય ત્યારે એનો ડિનોમિનેટર ડઝ નોટ ઇક્વલ્સ ટુ 0 હોય. આ ધ્યાન રાખજો. એક આ કન્ડિશન જે આપણે અત્યાર સુધી શીખી ગયા એનો ડોમેઇન રેન્જ ઓબ્ટેન કરતા બી શીખી ગયા. નેક્સ્ટ હવે અંડર રૂટ વાળી ટર્મ્સ. વી નો ધેટ અંડર રૂટ ઓફ 4 એનો આન્સર શું આવશે 2. અંડર રૂટ ઓફ 0 નો આન્સર શું આવશે 0. આ અંડર રૂટમાં કોઈ બી પોઝિટિવ ટર્મ પુટ કરશો એટલે એનો આન્સર પોઝિટિવ મળી જશે. અંડર રૂટમાં 0 નો આન્સર 0 આવશે. પણ અંડર રૂટમાં સપોઝ -4 પુટ કર્યા તો ઇટ ઇઝ નોટ ડિફાઇન્ડ. અંડર રૂટમાં -4 આ ટર્મ ડિફાઇન્ડ નથી. ક્લિયર? એટલે અંડર રૂટમાં પોઝિટિવ વેલ્યુ હોય તો ચાલશે, 0 હોય તો બી ચાલશે, બટ નેગેટિવ વેલ્યુ નહીં ચાલે. એટલે કે તમારા ઇનપુટમાં we have to consider the input values of x like that, such that this term will be positive or equals to 0, not negative. Negative ના થવી જોઈએ, but positive ચાલે, equals to 0 બી ચાલે. તમારે આખી ટર્મ જોવાની, x ની વેલ્યુઝ એવી સિલેક્ટ કરવાની છે કે આ ટર્મ ઓલવેઝ positive or equals to 0 થાય. ધ્યાન રાખજો આ વસ્તુ. તો here we know that x minus 1 must be greater than or equals to 0 for defining this function. આ function ને define કરવા માટે આ term કેવી હોવી જોઈએ? positive or equals to 0. તો આ positive or equals to 0. Therefore x is greater than equals to 1. ભાઈ આપણે કોની વેલ્યુઝ જોઈતી હતી? x ની વેલ્યુઝ જોઈતી હતી. સેટ ઓફ વેલ્યુઝ ઓફ x. x is greater than equals to 1. તો x ની વેલ્યુઝ મળી ગઈ, ઓબ્ટેન થઈ ગઈ. તો x ની વેલ્યુઝ નો સેટ, that means x is greater than equals to 1. Therefore we can say that x belongs to 1 to infinite. ના ખબર પડે તો નંબર લાઈન નો યુઝ કરજો. ચલો this આની નંબર લાઈન આવી થાય. this is your number line for 1. ચલો 1 ઇન્ક્લુડ કરવાના છે એટલે ઇન્ક્લુડ કરી પછી એની રાઈટ હેન્ડ સાઈડ એટલે ગ્રેટર ધેન 1 બધા જ રિયલ નંબર્સ આવશે. જેને ઇન્ટરવલ ના ફોર્મમાં લખો તો x belongs to 1 to infinite. Therefore domain of f, which is denoted as d of f, which is equals to 1 to infinite. ધ્યાન રાખજો, અંડર રૂટ વાળી ટર્મ્સ માં શું સ્ટેટમેન્ટ હોય? અંડર રૂટ ની અંદર જે ટર્મ છે તે ઓલવેઝ કેવી હોય? પોઝિટિવ ઓર ઇક્વલ્સ ટુ 0. That means here x minus 1 is that x minus 1 greater than equals to 0. Suppose અહીંયા x plus 3 હોય તો શું કન્સિડર કરવું પડે? x plus 3 is greater than equals to 0. ક્લિયર? ચલો હવે વાત કરીએ છીએ આપણે રેન્જ માટે. તો રેન્જ જ્યારે બી ઓબ્ટેન કરવાની હોય આવી કોઈ બી ટર્મ્સ ની, તો તમને કોઈ કન્ડિશન્સ આપેલી હોય એનો યુઝ કરવાનો. તમે આ કેલ્ક્યુલેશન અહીં સુધી કરી લીધું એટલે તમારી પાસે શું થઈ ગયું? વન કાઇન્ડ ઓફ કન્ડિશન. આ શું કહેવાય? વન કાઇન્ડ ઓફ કન્ડિશન. એટલે ડોમેઇન હવે સિલેક્ટ થઈ ગયો તમારો, તો ડોમેઇન આવી ગયો એટલે તમારી કન્ડિશન રેડી છે. તો આ કન્ડિશન here x is greater than equals to 1. આપણે f of x શું છે? અંડર રૂટ x minus 1. તો ગમે તે કરીને આને કન્વર્ટ કયા ફોર્મમાં કરવું પડશે? અંડર રૂટ x minus 1 ફોર્મમાં આને કન્વર્ટ કરવાનું. ચલો તો આને કન્વર્ટ કરો અંડર રૂટ x minus 1 ફોર્મમાં. તો પહેલા પેલું x minus 1 ઓબ્ટેન કરો. ચલો x minus 1 which is greater than equals to 0. So x minus 1 greater than equals to 0. Now
taking square root on both the sides. બે સાઈડ આપણે સ્ક્વેર રૂટ્સ લઈ લો અને સ્ક્વેર રૂટ બંનેનું ડિફાઇન છે. રીઝન આ ટર્મ બી પોઝિટિવ છે અને આ તો પોઝિટિવ જ છે. ઓકે, ઓર ઇક્વલ્સ ટુ 0 ચાલે એટલે પોઝિટિવ ઓર ઇક્વલ્સ ટુ 0 માટે બંનેનું સ્ક્વેર રૂટ ડિફાઇન છે એટલે અંડર રૂટ x minus 1 greater than equals to under root 0. Therefore we can say that under root x minus 1 is greater than equals to 0. And આને શું કહેવાય? f of x greater than equals to 0. અને આટલે લખવું હોય તો લખાય y is greater than equals to 0. તો set of values of y means our range. તો range શું આવ્યું? Here y belongs to 0 to infinite. જોઈ લો, greater than equals to 0 means 0 to infinite. Therefore range of f, which is denoted as r of f, equals to 0 to infinite. Is 0 is included infinite. તો આપણે ઉપર ઇન્ટરવલ માં લખીએ છીએ always. ચલો હવે વાત કરીએ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન નંબર 5. તો આ રીતે સ્ક્વેર રૂટ વાળા ક્વેશ્ચન્સ જોતા હોય છે. આ મોડ્યુલસ ના ક્વેશ્ચન્સ બી જોતા શીખવાડી દઉં તમને. Find the domain and range of real function f defined by f of x is equals to modulus of x minus 1. તમારે શું ઓબ્ટેન કરવાનું છે? ડોમેન અને રેન્જ. ડોમેન મીન્સ સેટ ઓફ વેલ્યુઝ ઓફ x. તો અહીંયા એવા x પુટ કરવાના જેની માટે તમારા મોડ્યુલસનો આન્સર ડિફાઇન થાય, મીન્સ કંઈક આન્સર ઓબ્ટેન થાય. તો તમે x ની વેલ્યુ પોઝિટિવ રિયલ નંબર્સ પુટ કરો તો મોડ્યુલસનો આન્સર તો આવવાનો જ છે. 0 પુટ કરો તો બી મોડ્યુલસનો આન્સર પોસિબલ છે. નેગેટિવ રિયલ નંબર્સ પુટ કરો then we will also get the answer of modulus. मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स पुट करशो तो भी आंसर ऑब्टेन થાય, નેગેટિવ રિયલ નંબર્સ પુટ કરો તો બી આન્સર ઓબ્ટેન થાય, એન્ડ 0 પુટ કરો તો બી આપણું ફંક્શનનો આન્સર ઓબ્ટેન થાય. ધેટ મીન્સ ફંક્શન ઇઝ ડિફાઇન્ડ ફોર એવરી રિયલ નંબર. તો આ કેસમાં તમારું ફંક્શન બધા જ રિયલ નંબર્સ માટે ડિફાઇન્ડ છે. જોઈ લો, ખબર પડી? here f of x is equals to, so f of x modulus of x minus 1 is defined for every x belongs to r. Is defined for every x belongs to r. તમારું આ ફંક્શન આખા રિયલ નંબર્સ માટે ડિફાઇન છે. જોઈ લેજો, કોઈ બી વેલ્યુ પુટ કરી જોઈએ. ચલો, એટલે આનો ડોમેઇન શું છે? r. Therefore domain of f, which is denoted as d of f, equals to capital R. d of x શું થશે? capital R. ચલો, રિયલ નંબર્સ બધો જ ડોમેઇનમાં આવશે. કોઈ એવી વેલ્યુ નથી જેની માટે ફંક્શન નોટ ડિફાઇન થાય, એટલે આપણે કશું કેન્સલ કરવાની જરૂર નથી. સારું, હવે વાત કરીએ રેન્જ માટે. તો રેન્જ માટે પરફેક્ટ સ્ક્વેર અને મોડ્યુલસ માટેના સ્ટેટમેન્ટ સેમ છે. પરફેક્ટ સ્ક્વેર અને મોડ્યુલસ માટેના સ્ટેટમેન્ટ સેમ છે. we know that for every x belongs to r, perfect square number is always greater than equals to 0, as well as the modulus is always greater than equals to 0. તમે એનો આન્સર જોઈ લો. પરફેક્ટ સ્ક્વેર ટર્મ હોય એમાં કોઈ બી રિયલ નંબર પુટ કરો તો એનો સ્ક્વેર તો કેવો થાય? greater than equals to 0, 0 or positive. same way modulus નો આન્સર બી positive or equal to 0 થશે. clear? we know that statement આટલે લખવાનું. we know that for every x belongs to r, modulus, એટલે આખું મોડ્યુલસ લેવાનું, જે બી આપ્યું હોય, જે બી મોડ્યુલસમાં આપ્યું હોય આખું જ. તો મોડ્યુલસ is always greater than equals to 0, and this modulus is equals to f of x is greater than equals to 0. અને લખવું હોય તો y is greater than equals to 0. શું લખાય? y is greater than equals to 0. Therefore range of f, which is equals to rf, rf થી ડિનોટ કરીએ તો range of f શું થશે? 0 to infinite, 0 included, infinite તો ઓપન ઇન્ટરવલમાં લખીશું. ક્લિયર? આ
આ રીતે તમે રેન્જ ઓફ f ઓબ્ટેન કરી શકો. હું તમને બીજો એક એક્સ્ટ્રા ક્વેશ્ચન JEE ના જેવો જ આપું છું. મસ્ત સારો ક્વેશ્ચન છે. ફાઇન્ડ ધ ડોમેન એન્ડ રેન્જ, ફાઇન્ડ ધ ડોમેન એન્ડ range of f of x which is equals to modulus x plus 1. તમારું f of x શું છે? modulus x plus 1. તમારે આનો ડોમેન અને રેન્જ ડિસાઈડ કરવાની છે. તો પહેલા ડોમેન માટે જોઈ લો. તમે મોડ્યુલસ ફંક્શન્સ મોડ્યુલસ ઓફ x plus 1, તો x ની એવી કઈ વેલ્યુ માટે તમારું ફંક્શન ડિફાઇન નથી થતું? કોઈ વેલ્યુ છે? ના, બધી જ વેલ્યુ માટે ડિફાઇન થાય છે. Therefore હું ડાયરેક્ટ લખી દઉં છું. Here f of x is defined for every x belongs to R. Here f of x is defined for every x belongs to R. Therefore domain of f, ચલો આનો ડોમેન શું થશે? Domain of f which is d of f equals to R. ઓકે, ડોમેન R થઈ ગયું. બટ હવે જે વાત કરવા જે છે રેન્જની, તો રેન્જ માટે કન્ડિશન મોડ્યુલસ ફંક્શનની જાણીએ છીએ. તો we know that for every x belongs to R, modulus x is always greater than equals to 0. modulus ટર્મનો આન્સર always greater than equals to 0 હોય. ચલો હવે તમારે શું જોઈએ છે? modulus x plus 1 this is equals to y. એટલે y ઓબ્ટેન કરવાનો છે. તો તમારે modulus x plus 1 જોઈશે. For getting modulus x plus 1 we have to add plus 1 on both these sides. Therefore we are getting y which is greater than equals to 1. Y equals to modulus x plus 1 which is greater than equals to 1. Therefore range of f which is equals to 1 to infinite. Y ની value 1 or greater than 1 I. That means range of f which is equals to 1 to infinite, 1 included. Okay, clear? Now next question, exercise 2.3, question number 2. એનો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન અત્યારે સોલ્વ કરીએ છીએ. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કરશું. Find the domain and range of the following real function. The first one is f of x is equals to minus of modulus x. ચલો પહેલા ડોમેનની વાત કરીએ. ડોમેન means set of values of x for which the function is defined. એની માટે આપણું ફંક્શન ડિફાઇન થવું જોઈએ. x ની વેલ્યુ તમે ગમે તે પુટ કરો, પોઝિટિવ રિયલ નંબર્સ, નેગેટિવ રિયલ નંબર્સ, 0, તો બી તમારા મોડ્યુલસ x નો આન્સર પોસિબલ છે. એની આગળ માઈનસ સાઇન એપ્લાય કરો તો બી આન્સર તો પોસિબલ છે. કોઈ એવી ટર્મ ખરી કે જેની માટે ફંક્શનની વેલ્યુ નોટ ડિફાઇન્ડ છે? ના. તો તમારો ડોમેન શું થશે? R. ક્લિયર? Here f of x which is equals to minus of modulus x is defined for every x belongs to R. Therefore domain of f which is denoted as d of f equals to R. Domain શું થશે આનો? R. ક્લિયર? હવે રેન્જ ઓબ્ટેન કરવા માટે સેટ ઓફ વેલ્યુઝ ઓફ y. y means f of x which is equals to minus of modulus x. modulus માટે તો આપણે સ્ટેટમેન્ટ જાણીએ છીએ. તો we know that સ્ટેટમેન્ટ શું છે? for every x belongs to R, modulus x is always greater than equals to 0. modulus x is always greater than equals to 0. We want minus of modulus x which is equals to y. તો આપણે માઈનસ ને મલ્ટીપ્લાય કરો. યાદ કરો, when we are multiplying any equality by negative number then inequality will change. ચલો માઈનસ થી મલ્ટીપ્લાય કર્યો, આ બાજુ બી માઈનસ થી મલ્ટીપ્લાય કરો, 0 નું 0 જ રહે. બટ જે ગ્રેટર ધેન નો હતો એ શું થઈ જશે? લેસ ધેન. ઇક્વલ તો ઇક્વલ જ રહે. ઓકે, તો આ રીતે તમે લોજિક સમજી ગયા છો. તમને ખબર છે કોઈ બી ઇનઇક્વાલિટી ને માઈનસ થી મલ્ટીપ્લાય કાં તો ડિવાઈડ કરો છો ત્યારે ઇનઇક્વાલિટી વિલ ચેન્જ. ઓકે, બીજો એક કેસ છે કયો? રેસિપ્રોકલ કરો તો બી ઇનઇક્વાલિટી ચેન્જ થાય. બે કેસ માટે એવું થાય. સપોઝ જોઈ લો 3 is greater than 2, માઈનસ થી મલ્ટીપ્લાય કરો એટલે -3 is less than -2.
ચલો માઈનસ થી મલ્ટીપ્લાય કરે ઇનઇક્વાલિટી ચેન્જ થઈ ગઈ જોઈ લો સેમ વે તમને 3 ઇઝ ગ્રેટર ધેન 2 બેવ સાઈડ રેસિપ્રોકલ એપ્લાય કરો જ્યારે રેસિપ્રોકલ એપ્લાય કરો છો એટલે 1/3 આ બાજુ આવશે 1/3 that means 0.33 1/2 means 0.5 0.5 more than 0.33 so we know that 0.5 is greater than 0.33 તો ઇનઇક્વાલિટી જોઈ લો ચેન્જ થઈ તો જ્યારે બે કેસમાં એવું થાય કે નેગેટિવ નંબર્સ થી મલ્ટીપ્લાય ડિવાઇડ કરો તો ઇનઇક્વાલિટી ચેન્જ થાય સેમ વે બેવ સાઈડ રેસિપ્રોકલ કન્સિડર કરો તો બી ઇનઇક્વાલિટી ચેન્જ થાય આ વસ્તુ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાની ફોર ચેન્જિંગ ધ ઇનઇક્વાલિટી ઓકે નાઉ this is your y this is your f of x less than equals to 0 means y is less than equals to 0 tomorrow y negative or equals to 0 therefore we can say that y belongs to minus infinite to 0 ના ખબર પડે નંબર લાઈન નો યુઝ કરો this is 0 we have to include 0 and એનાથી લેસ નંબર્સ બધા કન્સિડર કરવાના that means minus infinite to 0 here therefore range of f which is denoted as r of f equals to minus infinite to 0 clear thank you very much